మీ బిజినెస్ ఏదైనా మీ ఊర్లో ప్రమోషన్ చేయాలంటే అది సుమన్ టీవీతోనే సాధ్యం. ఇప్పుడే సంప్రదించండి. హలో ఆల్, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ బెంగళూరు. ఈరోజు మనం మాండ్య జిల్లా పాండవపుర తాలూకాలో ఉన్న శ్రీ విజయ కాళీ పవాడ బసవన్న పుణ్యక్షేత్రానికి మనం ఈరోజు వచ్చాం. ఈ పుణ్యక్షేత్రం విశిష్టత ఏంటి, ఇక్కడ ఏమేం జరిగిద్ది, ఇక్కడికి భక్తులు ఎందుకు వస్తున్నారు, ఈ పుణ్యక్షేత్ర విశిష్టతను తెలుసుకుందాం రండి. సగరి మగ నిజగరి మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు, లోపల ఏదైతే అమ్మవారికి అభిషేకం చేసిన నీళ్ళతో మళ్ళీ ఇక్కడికి భక్తులకైతే అమ్మవారిని తల మీద ఉంచి మనకి అభిషేకం అయితే చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ అభిషేకం చేయించుకోవడం ద్వారా ఏంటంటే ఏదైతే రోగాలు కానీ ఏదైతే వ్యాధులు కానీ అవన్నీ పోతాయి అన్న భక్తుల నమ్మకం అన్నమాట. ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ರಾಹುಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನು ಪಂಚಗವ್ಯ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. 3 ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥವಾ 5 ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀರು ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ, ರಾಹುಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನು ವಿಜಯಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ರಾಹುಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ನೀರು ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಮಂಗಳಾಕಾರದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕುಜ ದೋಷ ಇದೆ, ಶನಿ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಅವರು ಔದುಂಬ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ 3 ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥವಾ 5 ಶುಕ್ರವಾರದ ನೀರು ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳಾಕಾರದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಯಾವುದೇ ಥರ ದೋಷ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಖಂಡಿತ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರ ಮೇಡಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ? ಇಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನಾರ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್? ಹಾಂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದಾ ಏನು? ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ 7 ಸತ ಬಂದಂಗೆ ಆಯ್ತದೆ. ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾರ? ಏನಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಅಂದರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜಗಳ, ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಟ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಇವಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ತಂಗಿನೇ ಕರ್ಕೊಬಂದಿದ್ದು. ಹಂಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಯ್ತದೆ ಬಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಬಂದರು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಂದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಣಕಾಸು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೊಡೋರು ಎಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಗೆಹರಿತಿದೆ, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಭಾಳ ತುಂಬ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಮ್ಮಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಹಣಕಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಥರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅದು ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ರಥ ತಾಣಿದ್ದೀವಿ. ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದ್ದೋ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಗುರುಗಳು ಎಷ್ಟು ವಾರದಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಗುರುಗಳು 3 ವಾರ 4 ವಾರ 5 ವಾರ ಕಂಡೀಷನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಸದಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಈ ತಾಯಿ ನಂಬಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದವರು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇವಾಗ ಏನು ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಸಮಯದವರೆಗೂ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಖಂಡಿತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಚ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀರು ಸಿಕ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಫಲ ಸಿಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಇನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಚಗವ್ಯ ದೀಪಾರತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಹಳಬರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೊಸಬ್ರು ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪಂಚಗವ್ಯ ದೀಪಾರತಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಸಗಣಿ, ಗಂಜಲ, ತುಪ್ಪ ಇವು 5ರಿಂದ ತಯಾರಾದಂಥ ದೀಪ ಪಂಚಗವ್ಯ ದೀಪ. ಪಂಚಗವ್ಯ ದೀಪನ ನೀವು ಭಗವತಿ ಮುಂದೆ, ವಿಜಯಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು,
ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಾಧೆ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಓದ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ 5 ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥವಾ 9 ಶುಕ್ರವಾರ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಚ್ಚಿರ್ತೀರೋ ಖಂಡಿತ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. చూడొచ్చు ఇక్కడ మనం ఎవరైతే మందుకు బానిసై ఉన్నారో వారు వచ్చి ఇక్కడ బసవన్న దగ్గర వేడుకుంటున్నారు. మేము ఈ రోజు నుంచి మందు మానేస్తాము, మందు ఇంకెప్పుడు తాగము అని చెప్పి ఇక్కడే ఆ వ్యసనాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్తున్నారు. చూడండి ఏ విధంగా బసవన్నని వేడుకుంటున్నారో. ఈ రోజు నుంచి మేము మందు వదిలేస్తాము, మందు ఇక ముట్టము, లేదా అదే కాకుండా ఏదైనా చెడు వ్యసనాలు కానీ ఏదైనా అనారోగ్యాలు ఉన్నవాళ్ళు కానీ మనకి ఇక్కడ బసవన్నని వేడుకుంటారనమాట. మా అనారోగ్యం కానీ మా చెడు వ్యసనాలు కానీ మా నుంచి దూరం చెయ్యి అని బసవన్నని వేడుకొని బసవన్న ఆశీర్వాదాలు అయితే ఇక్కడ తీసుకుంటారు. చూడొచ్చు ఎవరైతే తాగుడికి బానిస ఉన్నారో వారు ఇలా వచ్చి బసవన్నను మొక్కుతారు అనమాట. సో అలా మొక్కి ఈ రోజుతో ఆ తాగుడు అనేది వదిలేస్తారు. మీరైతే చూడొచ్చు ఇక్కడ. నమస్కారం గురుగారు, ఈ టెంపుల్ విశిష్టత గురించి చెప్పండి కొంచెం. ನಮಸ್ಕಾರಂ ಸರ್. ಈ ಕವಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರలో భక్తులే కవడే ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ఏం సమస్య ఉంటుంది, ఏం సమస్య ఎంత లోపలే పరిహారం అవుతుంది ಅಂತೇಳಿ చెప్పదికే టైం పడుతుంది. ఎంత టైం కూడా లోపలే వర్క్ చేసే ಒಳಗೆ మంచిదా ఇలా కాలేదా, ఈ వర్క్ చేయాలా ఇలా వద్దా ಅಂತೇಳಿ చెప్పేస్తాను నేరుವಾಗಿ. మీరు అడగో ప్రశ్నే కరెక్ట్ ఉందా లేదా అనేది చెప్పేసి దేవుడి ముందర వచ్చి అడిగిండ్రే 100కి 101% వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఏదైతే మనం దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి ఏదైతే అనుకున్నామో అది అవ్విద్దా లేదా అన్నది మీరు వెంటనే చెప్పేస్తారు. అవునవును. అయితే ఈరోజు మంగళ స్నానాలు చూసాం, దాని గురించి ఒకసారి చెప్పండి. మంగళ స్నానం ఇక్కడ వచ్చి కెదರಿಗೆ బాగలేదు, హెల్త్ బాగలేదు, కెదರಿಗೆ మా పెళ్ళి చేయలేదు, ఎక్కడింద 30, 35, 40 ఇయర్స్ ಆದರೂ ಕೂಡ ఎక్కడ దొరకలేదు అన్న వాళ్ళಗೆ ఇక్కడ వచ్చి మంగళం స్నానం చేసిದ್ರೆ ಖಂಡಿತ 3 రోజులు ಅಂದರೆ 3 ಶುಕ್ರವಾರము ಇಲ್ಲ 5 పౌర్ణమి ఇలా అమావాస్య వచ్చి ఇక్కడ మంగళం స్నానం చేసిದ್ರೆ 100కి 101% పని జరుగుతుంది. 5 పౌర్ణమిలు లేకపోతే 5 శుక్రవారాలు వచ్చి మంగళ స్నానాలు చేస్తే పెళ్ళి అవని వాళ్ళకి పెళ్ళి అవుతుంది, అనారోగ్యాలతో ఉన్న వారికి బాగవుతుంది, అంతే కదా సార్? అవునవును సార్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూశాను, ఎవరైతే మద్యానికి బానిసై ఉన్నారో వారు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి రాగానే బసవన్న ఆశీర్వాదాలు తీసుకొని ఇక్కడ మద్యం వదిలేస్తున్నారని చెప్తున్నారు. దాని గురించి చెప్పండి ఒకసారి. సార్ మద్యం ఇక్కడ వచ్చి సానే తాగుతూ ఉండే వాళ్ళగా ఇక్కడ వచ్చి 3 బారి బసవన్ దగ్గర వచ్చి అడిగి వాడు ఆశీర్వాదం ఇచ్చిండ్రే 100కి 101% మద్యం తాగలేదు. ఇక్కడ వచ్చి ప్రాణం చేసి బాళ్ళెಣ್ಣలు ఇచ్చో ప్రసాద తీసుకొని పోయిండ్రే 100కి 101% తాగడు సార్. ఓకే, ఎన్నిసార్లు రావాలి? 3 రోజులు రావాలా. 3 రోజులు ಅಂದರೆ 3 రోజులు రావాలి. ఒకే టైము వారంకి 3 టైం ముందు తీసుకోవచ్చు, ఇలా మంత్లీ 3 టైం వచ్చి తీసుకోవచ్చు. ఎవరైతే ఇక్కడికి వచ్చి ప్రసాదంగా ఇస్తున్న అట్టిపండు తీసుకొని వెళ్తే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా తాగుడు అనేది వదిలేస్తారు. అవునవును సార్. ఇంకొకటి చూశాను, దయ్యాలను కూడా వదిలిస్తున్నారు ఇక్కడ నుంచి, దాని గురించి చెప్పండి. సార్ సానే రోజులింದ వాడు దేహಕ್ಕೆ బాగలేదు ಅಥವಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ఏమో చెప్పిండారో ಅದು దయ్యము రాలేదు ಅಂದರೆ ఇక్కడ వచ్చిದ್ರೆ ఒక టైం వచ్చిದ್ರೆ రావచ్చు సార్.